دن آپ نے خلافت کے امور انجام دیے، ان 10 سالوں کے اندر آپ نے مختلف فتوحات کی، مختلف علاقے، مختلف شہر، مختلف ملک پر اسلامی پرچم لہرایا، اور یہ سب کے سب ملک یا شہر اسلامی حکومت کے انڈر میں آئے۔ ایک پورا نچوڑ نکالا جائے تو اس پورے نچوڑ جو مورخین نے ہمیں حوالہ دیا ہے، مورخین نے بتایا ہے، تقریباً 36,000 علاقے سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر فتح ہوئے۔ 36,000 علاقے، اور ان 36,000 علاقوں میں تقریباً 7,000 تو شہر تھے، 7,000 شہر، اور ٹوٹل ملا کے تقریباً 36,000 علاقے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئے۔ آپ کی حکومت، پوری حکومت 22,51,000 مربع میل، 22,51,000 مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ 22,51,000 اسکوائر فٹ کی بات نہیں کرتا، 22,51,000 مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ میل جو ہے وہ کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے کہ 22,51,000 مربع میل کتنے کلومیٹر کو، تقریباً 26 لاکھ یا اس سے کئی گنا زیادہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور تنے تنہا آدھی دنیا کے آپ مالک تھے، آدھی دنیا کے آپ امیر المؤمنین تھے۔ آپ کے دور حکومت میں 4,000 مسجدوں کو آپ نے تعمیر فرمایا۔ 10 سال کی حکومت کے اندر 4,000 مسجدیں تعمیر ہوئی، جن میں سے 900 تو صرف جامع مسجد تھی۔ ہر شہر کی ایک جامع مسجد ہوا کرتی ہے، 900 جامع مسجد تھی، اور 4,000 ٹوٹل آپ کے دور حکومت کے اندر مسجدیں تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان آج پوری دنیا پر موجود ہے کہ وہ کام جسے اب تک شروع نہیں کیا گیا تھا، وہ کام جس کی شروعات نہیں ہوئی تھی، سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کی شروعات کی، اور آج تک وہ کام جاری ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں ڈاک خانے کی ایجاد کی۔ پہلے ڈاک خانہ نہیں تھا، پھر آپ نے ڈاک خانے کی ایجاد کی۔ ڈاک خانے کے ساتھ جو ہے مسافر خانے آپ نے بنائے، سرائے بنائے۔ اب تک مسافر خانے نہیں ہوا کرتے تھے، سرائے آپ نے بنوایا، مسافر خانہ آپ نے بنوایا۔ ڈیم، نہریں، یہ سب آپ نے جاری کروائی۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جو اب تک جاری نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس چیز کی ایجاد ہوئی، نہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس چیز کی ایجاد ہوئی۔ ڈیم بھی آپ نے بنوایا، نہریں بھی آپ نے بنوائی۔ اب تک صرف اور صرف فوجی حکومت تھی، یعنی فوج کے اندر لوگ بھرتی ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کی داغ بیر ڈالنے والے سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں۔ اب تک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی چرچا نہیں تھا، کوئی اس کا ایجاد کرنے والا نہیں تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی آپ نے سب سے پہلے داغ بیر ڈالی، پولیس کا محکمہ آپ نے قائم کیا، بلکہ پولیس کی وردیاں بھی آپ نے سب سے پہلے عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ فوجیوں کی وردیاں بھی آپ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جیل خانے بنوائے گئے۔ اب تک کوئی جیل خانہ نہیں تھا، کوٹریاں ہوا کرتی تھی جہاں پر قید کیا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ جب پولیس کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تو آپ نے جیل خانے بھی بنوائے جہاں مجرموں کو قید کیا جاتا تھا۔ آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر یہ محسوس کیا کہ فوجی حضرات جو دور دراز سرحدوں پر اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں یا جہاد کے لیے جاتے ہیں، آپ نے اپنے دور حکومت میں مدینہ شریف کی گلی سے آپ رات میں گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے شوہر کے فراق کے اندر رو رہی تھی کہ رات کافی ڈھل چکی ہے۔ وہ کچھ اشعار کہہ رہی تھی کہ رات کافی ڈھل چکی ہے، لیکن میرا دوست میرے ساتھ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں کھیلوں۔ آپ نے صبح ہونے پر معلوم کرایا تو پتہ چلا اس کا شوہر فوجی ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور کئی مہینوں سے وہ سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ نے زوجین کا خیال رکھتے ہوئے، میاں بیوی کی خواہشات کا خیال رکھتے ہوئے یہ حکم جاری فرمایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بھی فوجی باہر نہیں رہے گا۔ 4 مہینے جب ہو جائیں گے وہ فوجی چھٹی لے کر اپنے گھر آئے گا، اور گھر پہ کچھ دن گزارنے کے بعد پھر واپس اپنی ڈیوٹی پر جائے گا۔ یہ آپ نے نظام قائم کیا۔ اسی کے علاوہ جو فوجی حضرات، جو صحابہ یا جو تابعی یا جو مسلمان فوج میں شہید ہو جاتے تھے، اگر ان کی کوئی بیوی ہوا کرتی تھی تو اس فوجی شہید کی بیوی کے لیے آپ نے پینشن مقرر فرمائی، پینشن مقرر فرمائی۔ اس کے علاوہ جو حضرات معذور تھے، یعنی جو پیدائشی لنگڑے یا لولے پیدا ہوا کرتے تھے، جن کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا تھا، سیدنا عمر فاروق اعظم نے بیت المال سے یہ حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی شخص معذور پیدا ہوا ہے تو لہٰذا معذور پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا جب تک وہ زندہ رہے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام جو یہ سارے کے سارے کام آج ہم دیکھ رہے ہیں،
یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں آج سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے۔ لیکن ایک کام ایسا بھی سیدنا عمر فاروق اعظم نے انجام دیا کہ جسے آج شاید کوئی حکومت انجام نہیں دیتی، کوئی حکومت انجام نہیں دیتی۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان فرمایا، بچے کے دودھ چھڑانے کے بعد سے لے کر اس کی تعلیم تک، جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کرے اس کا پورا وظیفہ جو ہے حکومت ادا کرے گی، حکومت اس کا خرچ برداشت کرے گی۔ یہ حکم آپ نے جاری فرما دیا۔ لیکن جب جاری فرمایا تو ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں کے اندر آپ ٹہل رہے تھے، آپ نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی، وہ ماں بچے کو سہلا رہی تھی، وہ ماں بچے کو گود میں لے کر اس کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دودھ نہیں پلا رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو دیکھا، دیکھ کر آپ روانہ ہو گئے، دوسری گلیوں کے اندر چلے گئے۔ لیکن بعد میں واپس جب چکر لگایا تو کیا دیکھا کہ وہ بچہ واپس رو رہا ہے لیکن ماں ہے کہ دودھ نہیں پلا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، اے ماں تو کتنی بے رحم ہے، تو اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی ہے؟ تو ماں کہنے لگی کہ حضور امیر المؤمنین نے، چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رات میں گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی خبرداری کیا کرتے تھے تو چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے، اس عورت نے عرض کی کہ امیر المؤمنین نے یہ حکم جاری فرمایا ہے کہ بچے کے دودھ چھٹانے کے بعد سے لے کر ہی اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا، اس کا خرچ برداشت کیا جائے گا۔ میں اپنے بچے کے دودھ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ بچہ ہے کہ دودھ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دل کے اندر احساس پیدا ہوا، کہنے لگے، عمر تو کتنا بڑا گنہگار ہے، تو نے نہ جانے کتنے بچوں کے خون کیے ہوں گے۔ فوراً صبح ہوئے اور صبح ہوتے ہی آپ نے یہ حکام جاری فرما دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی تعلیمی اخراجات جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لے اس کا پورا وظیفہ بیت المال ادا کرے گی۔ بتائیے آج کوئی حکومت ایسا کر سکتی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم مکمل ہونے تک پورا خرچہ حکومت برداشت کرے؟ یہ صرف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں اس قسم کے احکام جاری فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بے شمار علاقے فتح ہوئے۔ ایران لے لیجئے، عراق لے لیجئے، مصر، لیبیا، شام، سیریا، خراسان، آرمینیا، آذربائیجان، تبرستان، بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی جو لمبی چوڑی حکومت وہ کس بنیاد پر قائم تھی؟ وہ ایک ہی وجہ تھی جس بنیاد پر قائم کی گئی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور حکومت کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا تھا۔ یہ عدل و انصاف ہی ہے، جہاں پر عدل و انصاف قائم رہتا ہے وہاں لوگ بادشاہ کے متمنی ہوا کرتے ہیں، بادشاہ کے محب ہوا کرتے ہیں۔ جہاں عدل و انصاف قائم نہیں رہتا وہاں لوگ بادشاہ کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں، اب وہ چاہے بادشاہ کا ملک ہو یا کوئی جمہوری ملک ہو۔ جس ملک کے اندر انصاف قائم نہیں رہتا وہاں کی رعایا سکون سے نہیں رہ پاتی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں انصاف کا بول بالا کر دیا تھا، عدل کا بول بالا کر دیا تھا، سارے امیر کبیر غریب سب کو برابر کر دیا تھا اور اعلان فرما دیا تھا مجرم کرنے والے کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا یا جرم کرنے والے کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ اگر مجرم نے جرم کیا ہے تو بے شک اس کے مطابق اس کی سزا بھی دی جائے گی، اب چاہے تو وہ جرم کرنے والا عمر فاروق اعظم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا۔ حضور نے انصاف کا بول بالا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضور کے پاس آس پاس کئی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مزدور غریب صحابی جو ہے اپنی مزدوری کر کے آئے، پسینے کے اندر شرابور تھے، جب وہ گزرنے لگے تو کیا دیکھا؟ حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی چاہت ہوئی کہ میں بھی اس محفل کے اندر بیٹھوں، میں بھی حضور کی مجلس کے اندر بیٹھوں۔ پسینے سے شرابور تھے، پسینے سے شرابور تھے، مزدوری کر کے آ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ پوری محفل بھری ہوئی ہے، پوری مجلس بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسٹ پاس کے اندر ایک امیر صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس میں کچھ جگہ تھی۔ وہ غریب صحابی دور سے دیکھ رہے تھے کہ کاش کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ ملے، لیکن ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ حضور نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، ہاتھوں سے اشارہ کرنے کے بعد کہا یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے آئے اور آگے آنے کے بعد جب اس امیر صحابی کے پڑوس میں بیٹھے تو حضرات گرامی وہ امیر صحابی بشری تقاضے کے مطابق انہوں نے اپنے کرتے کو تھوڑا سمیٹ لیا اور موڑ لیا۔ جب وہ پاس میں بیٹھے، وہ مزدور صحابی جب پاس میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے اپنے کرتے کو تھوڑا سا موڑ لیا
अल्लाह के रसूल की नजर चली गई। अल्लाह के रसूल ने गजबी आंखों से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी जरा बता तो सही तूने अपने कपड़े को क्यों मोड़ा, अपने दामन को क्यों मोड़ा। वो सहाबी जो है खामोश हो गए। हुजूर ने इस चीज को देख लिया है, ये अमल ऐसा है जो अमल गजब वाला है। हुजूर ने इस चीज को मुलाहिजा फरमा लिया है। हुजूर ने उनसे पूछा, क्या आपने अपने कपड़े को इसलिए मोड़ा कि उसकी गरीबी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। कहा हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हुजूर ने फरमाया, क्या तुमने अपने कपड़े को इसलिए मोड़ा कि तुम्हारी अमीरी उनके अंदर चली जाएगी। कहा हुजूर ऐसी भी बात नहीं है। तो कहा क्या बात है, क्यों अपने कपड़े को मोड़ा। वो सहाबी कहने लगे, हुजूर ये पसीने के अंदर आया था, बस मैं पसीने से बचने के लिए अपने कपड़े को मोड़ लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बनाक आंखों से इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुमको उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि तुम इनसे मुआफी न मांग लो। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम फरमा दिया है। अब जब देखा जन्नत का मामला आ चुका है, जन्नत का सौदा आ चुका है, फिर वो सहाबी जो है उस गरीब सहाबी से लिपट गए और लिपट जाने के बाद गले से लगाया और कहा कि मुझे मुआफ कर दो, मेरी जन्नत दांव पर लगी हुई है, मेरी जन्नत दांव पर लगी हुई है। कहां गए वो शाहाना लिबास, कहां गया वो कपड़ा। लेकिन वो सहाबी थे हजरत गिरामी, आजकल हमारे और आपकी तरह नहीं थे कि मुआफी मांगने के अंदर टेढ़ा रवैया इख्तियार करते। जब देखा कि हुजूर की गजबनाक आंखें मेरी तरफ इशारा कर रही है, हुजूर गुस्सा हो गए हैं और फिर उसके बाद जन्नत दांव पर लग गई है। कहा कि ये इस वक्त तक, ये जब तक तुमको मुआफ न कर दे, अल्लाह ने तुम पर जन्नत को हराम फरमा दिया है। तुमने इसका दिल दुखाया है, तुमने उस गरीब सहाबी का दिल दुखाया है। वो लिपट गए और लिपट जाने के बाद अर्ज करने लगे, मुझे मुआफ कर दे मेरे भाई, मुझे मुआफ कर दे मेरे दोस्त। वो कहने लगे, ठीक है मैंने मुआफ कर दिया, जाओ मैं मुआफ करता हूं। तो कहने लगे, नहीं नहीं तुम मुझे दिल से मुआफ करो। वो कहते हैं कि मैंने दिल से मुआफ कर दिया। वो अमीर साहबी कहते हैं कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी मुआफी कबूल नहीं करूंगा जब तक कि तुम ये आधा मेरा माल न ले लो, मेरा आधा माल न ले लो। इस आधे माल को कबूल कर लो, मैं अपनी आधी जायदाद आधा माल तुम्हारे हवाले करता हूं, क्योंकि बात जन्नत की आ गई है। दुनिया से तो मैं सौदा कर सकता हूं, जन्नत का सौदा नहीं कर सकता। कहा कि आधा माल ले लो और आधे माल के बदले में मुझे मुआफ कर दो। तो वो सहाबी पता है क्या कहने लगे, कहने लगे कि मैं उस माल को लेकर क्या करूंगा जिस माल की वजह से तकब्बुर आ जाता है। तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें दिल से मुआफ कर दिया है। इसी अदल व इंसाफ को सैयदना उमर फारूक आज़म ने कायम किया, और कायम करने के बाद खुद हो या आपके बेटे हो या कोई और हो, अदल व इंसाफ के मामले में ऐसा रवैया इख्तियार किया। जरा ये रिवायत सुने, उस रिवायत के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात मुकम्मल होती है। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोजाना मस्जिद नबवी के अंदर कचहरी लगाया करते थे। रोजाना लोग आपसे मुलाकात करने के लिए आते, आने के बाद जब टाइम पूरा हो जाता, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो जाता, तो आप वो कचहरी उठा दिया करते थे, लोगों से मिलना जुलना बंद करके घर चले जाया करते थे। एक मर्तबा आपने कचहरी लगाई, और कचहरी लगाने के बाद जब मुकम्मल हो गई तो एक शख्स दूर दराज से दौड़ता हुआ आया, और आने के बाद उसने कहा कि उमर कहाँ है। कहा कि उमर की कचहरी तो खत्म हो गई। हज़रत उमर रोजाना ज़ोहर की नमाज तक मस्जिद नबवी के अंदर बैठते हैं, वहीं अदल करते हैं, वहीं से इंसाफ करते हैं, वहीं से मिस्र तक के मामलात को लिखते हैं, मिस्र तक हुक्मनामा जारी फरमाते हैं। लेकिन ज़ोहर हो गई है, अब तो वो अपने घर चले गए होंगे। कहा कि मैं अपना एक मामला लेकर आया हूँ, मेरे पड़ोसी के साथ मेरा कोई मामला हो गया है, मैं फैसले के लिए आया हूँ। कहा कल मुलाकात होगी। तो कहा नहीं, मुझे मुलाकात तो आज ही करनी है, मुझे फैसला तो आज ही करवाना है, कल तक का वक्त नहीं है मेरे पास। तो किसी ने कहा कि उमर अपने घर गए होंगे, जाओ घर पर मुलाकात कर लो। अब वो दौड़ा दौड़ा सैयदना उमर फारूक आज़म के घर तक पहुंचा, और उस वक्त पहुंचा जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गेट खोलकर अपने घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरी फरियाद सुन लीजिए, मैं एक फरियाद लेकर आया हूँ, मैं एक फैसला लेकर आया हूँ। जब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको सुना और देखा, तो एक फितरी तकाज़े के मुताबिक, एक बशरी तकाज़े के मुताबिक, चूंकि इंसान ही थे और गलतियां इंसान से हुआ करती है, एक फितरी तकाज़े के मुताबिक सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस पर गुस्सा हुए, उसको डांटा, और डांट कर इरशाद फरमाया, तुम्हें यही वक्त मिलता है, मैंने कचहरी लगाई थी उसमें क्यों नहीं आए थे। कहा बड़ी दूर से आया हूं हुजूर, लेट हो गया था। कहा यही वक्त मिला तुम्हें, यही वक्त जो है मेरे पास आने का मिला, जाओ मैं तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनता। और ये कहकर आपने कोड़ा निकाला, और कोड़ा निकालने के बाद एक कोड़ा उसको लगा दिया, एक कोड़ा उसको लगा दिया। वो शख्स बिलखता हुआ वहां से चला गया। कहने की हिम्मत कैसे होती, उमर के सामने कौन कह सकता है, उमर के सामने किसकी जबान खुल सकती है। आपने उसको कोड़ा लगाकर उसको दफा फरमा दिया, उसको दूर फरमा, भाग यहाँ से निकल। अब मैं अपने घर पर आया हूँ, मैं यहाँ आराम करूंगा, मैं यहाँ सुकून लूंगा, मैं खाना खाऊंगा, और तुम इस वक्त आए हो मेरे पास फैसला कराने के लिए। एक कोड़ा लगाया, और एक कोड़ा लगाने के बाद उसको भगा दिया। अंदर गए, वुजू किया, हाथ मुंह धोए, बीवी ने सामने खाना लगाया। जैसे ही खाने का लुकमा उठाने वाले थे, अचानक उस शख्स की बात याद आ गई। सैयदना उमर
फारूक आजम को उस शख्स की बात याद आ गई, रोने लगे, या अल्लाह मुझसे क्या हो गया, मैंने इतनी बड़ी गलती कर ली, एक तेरा बंदा तेरे रसूल का उम्मती मेरे पास आया था तो मैं हाकिम ही, मेरा काम था उसका इंसाफ करना, मेरा काम सुकून का नहीं था, मेरा काम आराम का नहीं था, मुझे आराम नहीं देखना था, अल्लाह तूने मुझे हाकिम बनाया है, अमीरुल मुमिनीन बनाया है, तो जाहिर सी बात है मैं उसका काम करूंगा, मैं उसका फैसला करूंगा। अल्लाह कसम हो गया, मैंने उसको कोड़ा मार दिया। सैयदना उमर फारूक आज़म ने खाने को हटाया और लोगों से कहा जाओ उस शख्स को ढूंढ के लाओ जिस शख्स को मैंने कोड़ा लगाया था। लोग निकले और निकलने के बाद क्या कहते हैं, सैयदना उमर फारूक आज़म की आंखें हैं कि आंसुओं से थमती रही है, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। अल्लाह गज़ब हो गया, मैंने किस तरह उस पर जुल्म कर दिया। लोग गए उसको ढूंढने लगे, ढूंढने के बाद उसको लेकर आए। सैयदना उमर फारूक आज़म ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे ए शख्स तू बहुत दूर से आया था, लेकिन मैंने गुस्से के आलम में तुझे एक कोड़ा लगा दिया। बेशक मेरा कोड़ा लगाना तेरे लिए जायज नहीं था, मैंने तुझ पर जुल्म किया है, लिहाजा मुझे मुआफ कर दे। जरा इंसाफ का मामला देखे। वो शख्स कहने लगा हुजूर कोई बात नहीं है, आप अमीरुल मुमिनीन हैं, आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, 22,51,000 किलोमीटर 22,51,000 मुरब्बा मील की आप मालिक है, एक कोड़ा लगा दिया तो क्या हुआ, मैं आपको मुआफ करता हूँ, मैं आपको दिल से मुआफ करता हूँ। उमर कहने लगे कि मुआफी और वो भी दिल से, मेरा कोड़ा मारा है लिहाजा सजा भी कोड़े से की जाएगी, जिससे सजा भी कोड़े से पूरी की जाएगी। ये कौन सी बात हुई, मैंने तो कोड़ा मारा और तू मुझे जुबान से मुआफ करता है। नहीं, अगर बात कोड़े की है तो कोड़े से ही बात पूरी की जाएगी। उमर ने अपनी पीठ नंगी कर ली, कपड़ा उतार लिया, उस शख्स से कहा मैं तेरी मुआफी उस वक्त तक कबूल नहीं करूंगा जब तक कि तू भी मेरे पीठ पर एक कोड़ा ना लगा दे। वो शख्स लरस गया, कांप गया, उमर को कोड़ा लगाना। वो हज़रत उमर कहने लगे मैं तेरी मुआफी कबूल नहीं करता। उमर ने अगर तुझ पर कोड़ा उठाया है तो बेशक तू भी मुझे कोड़ा मार, बदला ले, वरना अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इस कोड़े के बदले में न जाने मुझसे क्या हिसाब ले ले। मैं कल क़यामत के दिन का हिसाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोड़ा लगा मुझे। लोग वहां पर खड़े थे, सहाबा वहां पर खड़े थे और लेगल हजरत वहां खड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है, अमीरुल मुमिनीन कहते हैं एक हल्का सा कोड़ा लगा दो, कोड़ा लगाने में क्या जाता है। उस शख्स ने हाथ उठाया, हाथ कांपने लगे, कौन है, अमीरुल मुमिनीन को कोड़ा लगाया जा रहा है। उस शख्स ने हाथ उठाकर हल्का सा कोड़ा लगाया। अमीरुल मुमिनीन ने कहा नहीं नहीं, ये वो कोड़ा नहीं है जो कोड़ा मैंने मारा था, जरा और जोर से मार, जरा और जोर से मार। वो शख्स उसने और जोर से मारा, कहा यह भी अपनी उस कोड़े का बदला नहीं हुआ जो मैंने मारा था, मैंने जरा तेज मारा था, जरा और जोर से मार, जरा और जोर से मार। कहते हैं कि जब 7वीं बार का कोड़ा अमीरुल मुमिनीन के पीठ में लगा तब जाकर अमीरुल मुमिनीन ने कहा हाँ अब बदला पूरा हो गया, हाँ बदला पूरा हो गया, ये तो इंसानी बदला था जो पूरा हो गया। उसके बाद कहते हैं कि अमीरुल मुमिनीन को हमने देखा आंखों से आंसू जारी है, अमीरुल मुमिनीन खुद को मुलामत कर रहे हैं, उमर तूने किस तरह, अल्लाह ने तुझे हाकिम बनाया था, लोगों के दरमियान मुनसिफ बनाया था, फैसला करने वाला बनाया था, तूने किस तरह उस शख्स पर हाथ उठा ली। ए उमर अपना जायजा ले, ए उमर अपने आप को देख, तुझे शर्म नहीं आती, अल्लाह ने तुझे तेरे नबी का खलीफा बनाया और तू तेरे नबी के उम्मती को मारता है, तू किस तरह कल क़यामत के दिन जवाब देगा, किस तरह कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। कहते हैं 2 दिन तक उमर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में मुआफी मांगते रहे, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि अल्लाह ने उनकी मुआफी कबूल फरमा ली। अंदाजा लगाइए ऐसा अदल और इंसाफ कहां मिलेगा, ऐसा अदल, ऐसा इंसाफ जो सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कायम किया कहां मिलेगा। लेकिन हज़रात गिरामी ये इंसाफ ही था, ये इंसाफ ही था जिस इंसाफ ने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी थी, इतनी बड़ी हुकूमत खड़ी कर दी थी। 22,51,000 मुरब्बा मील कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो भी 10 साल के अरसे के अंदर, वो भी इस हालत में कि अपने ही लोग अपने खिलाफ खड़े हुए हो, फिर भी दुश्मनों से महाज करके, दुश्मनों से जंग करके, दुश्मनों से जिहाद करके आपने 22,51,000 मुरब्बा मील का ये पूरा इस्लामी स्ट्रक्चर कायम किया, पूरी इस्लामी हुकूमत कायम फरमाई। और जब आपके जमाने का आखिरी वक्त आया तो बड़े ही सादगी के साथ आप रहा करते थे, सादगी आपके अंदर कूट कर भरी हुई थी। सन 17 हिजरी के अंदर आपके दौरे हुकूमत के अंदर जब कहत आई, 3 साल तक बारिश नहीं हुई थी, लोग खाने के मोहताज हो गए थे, लेकिन अमीरुल मुमिनीन के पास खाने की कमी नहीं थी। आपने लोगों का दर्द महसूस करते हुए, एक हाकिम का यह फरीजा हुआ करता है वो रियाया का दर्द महसूस करे। हाकिम लोग आज तो ऐश के अंदर, एसियों के अंदर रहते हैं, नरम नरम गद्दे उनके पास हुआ करते हैं, लेकिन जरा उमर के हाल को कोई अंदाजा लगाए, उमर के हाल को कोई पूछे, उमर ने हुकूमत सिखलाई है, हुकूमत किस तरह की जाती है, इंसाफ किस तरह किया जाता है, रियाया के साथ किस तरह सुलूक किया जाता है। मस्जिद नबवी में कोई हज़रत उमर को देखने के लिए आए तो क्या देखा, वक्त का अमीरुल मुमिनीन ईंट के तकिए लगाकर जमीन पर सो रहा है,
ईंट के तकिए लगाकर जमीन पर सो रहा है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जब कहत आया, कहत के मामले में लोगों से पूछा लोग क्या खा रहे हैं, कहत साली चल रही है, अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, फल नहीं है, क्या खा रहे हैं? तो लोगों ने कहा हुजूर लोग सूखे पत्ते खाकर गुजार रहे हैं, लोग जो है मीट मछली खाना उन्होंने छोड़ दिया है। अमीरुल मोमिनीन ने कसम खाई अगर लोग मीट मछली गोश्त नहीं खाते तो अमीरुल मोमिनीन भी गोश्त नहीं खाएगा। आपने गोश्त खाना छोड़ दिया, मछली खानी छोड़ दी, और पता है क्या खाना इख्तियार किया? आपने फरमाया आज से मेरे दस्तरखान के ऊपर कोई खाना नहीं लाया जाए बल्कि एक जैतून का रोगन और एक रोटी उम्र के लिए पूरे दिन के लिए काफी है। रोगन का जैतून और एक रोटी खा खा कर आप गुजारा करते थे। लेकिन आपको पता है कि जैतून का जो रोगन हुआ करता है वो रोगन बड़ा गर्म हुआ करता है। अरब की गर्मी भी उस वक्त थी, आप रोजाना जैतून का रोगन खाते, एक रोटी खाते, लेकिन उसकी वजह से पेट के अंदर दर्द पैदा हो गया, पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट पैदा हो गई। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट पैदा हो गई है, आपने इसी उंगली से पेट को ऐसे मारा और कहा कि ए पेट संभल जा, सुधर जा, अभी 1 साल तक तुझे इस खाने के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं मिलेगा। इस तरह रियाया का हाल आपने लोगों के आपने रियाया का ख्याल रखा। और फिर जब आपका आखिरी वक्त आया तो मुगीरा बिन शुअबा इनका एक गुलाम था जिसका नाम अबू लूलू था, फिरोज उसका नाम था, कुन्नियत अबू लूलू थी। हजरत मुगीरा बिन शुअबा ने हजरत उमर फारूक आज़म की बारगाह में शिकायत की, मेरा जो गुलाम है ये मजूसी है, लेकिन ये रोजाना मुझे 2 दिरहम कमा के देता है, अगर ये मेहनत करे तो ये ज्यादा कमा ले, अगर ये मेहनत करे तो ज्यादा कमा कर दे सकता है। सैयदना उमर फारूक आज़म ने उसे बुलाया और बुलाने के बाद उससे कहा क्या काम करते हो? कड़ा बढ़ई का काम करता हूँ, नक्काशी का काम करता हूँ, कुछ पेंटिंग भी बना लेता हूँ, कुछ बढ़ई का काम भी, कारपेंटर का काम करता हूँ, कुछ लोहार का भी काम कर लेता हूँ। कहा कि अगर तुम इतने सारे काम जानते हो तो एक दिन के अंदर 4 दिरहम कमा कर देना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, तो 2 दिरहम कमा कर देते हो। सैयदना उमर फारूक आज़म का जब ये फैसला हुआ, वो अबू लूलू फिरोज जो है मजूसी, उसने कहा जब देखा कि उमर ने मेरे खिलाफ फैसला किया है, दिल ही दिल में उसने ठान लिया था कि मैं उमर को कत्ल करके रहूंगा। एक मरतबा सैयदना उमर फारूक आज़म ने थोड़े दिन के बाद उसे बुलाया और कहा कि मुझे पंचक्की चाहिए, क्या तुम मेरे लिए पंचक्की बना दोगे? तो वो शख्स अबू लूलू फिरोज जो है वो कहने लगा कि हाँ मैं आपके लिए ऐसी पंचक्की बनाऊंगा जो जिंदगी भर घूमती रहेगी। सैयदना उमर फारूक आज़म ने जान लिया ये शख्स मुझे धमकी देकर गया है और ये शख्स जरूर बेजरूर मुझे कत्ल करके रहेगा। थोड़े दिन के बाद जब तकरीबन 27 या 26 जिलहिज्जा थी, 23 हिजरी थी, 26 जिलहिज्जा 23 हिजरी को सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए निकले। जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए निकले तो ये अबू लूलू फिरोज जो है मस्जिद में पहले पर्दे हुआ करते थे, पर्दों के पीछे छुप गया और छुप जाने के बाद सैयदना उमर फारूक आज़म का इंतजार करने लगा। जैसे ही सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आए तो लोगों की ड्यूटी हुआ करती थी कि लोग जो है सफों को सीधी किया करते थे। फिर सैयदना उमर फारूक आज़म आगे आए और जैसे ही मुसल्ले इमामत पर बढ़े वो शख्स खंजर के अंदर जहर लगा के आया था, पर्दे के पीछे से निकला और पीछे से निकलने के बाद चूंकि रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, तकरीबन उसने 6 बार सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किए और पेट पर ऐसा वार किया कि पेट पूरा सैयदना उमर फारूक आज़म का चिर गया। आप तड़पने लगे, फजर की नमाज का वक्त था और लोगों ने जब उसको पकड़ा तो पकड़ने के बाद उसने और लोगों को जख्मी कर दिया और जख्मी करने के बाद फिर खुदकुशी करके खुद जहन्नम के अंदर चला गया। सैयदना उमर फारूक आज़म ने हुक्म दिया सूरज निकलने वाला है, सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ाई जाए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद तकरीबन 3 दिन तक आप जिंदा रहे। 3 दिन के अंदर आपके अंदर सुधार लाने की कोशिश की गई। डॉक्टर को बुलाया गया, तबीब को बुलाया गया। तबीब ने जैसे ही आपके मुंह में दूध डाला तो वो दूध पेट के रास्ते से निकल गया। 3 दिन तक आप जिंदा रहे। इस 3 दिन के अंदर आपने कुछ वसीयतें की और आपने सबसे पहले पूछा कि मेरा कातिल कौन है, मुझे किसने कत्ल किया है? लोगों ने कहा एक मजूसी है, फिरोज है, उसने कत्ल किया है। तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं था, मुझे कत्ल करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। 3 दिन के बाद एक मुहर्रम की 1 तारीख थी, सन 24 हिजरी को आपने जामे शहादत नोश किया और जामे शहादत नोश करके इस दुनिया से आप रुखसत हो गए। उस वक्त जिस वक्त उमर रुखसत हुए उस वक्त का हाल ये था कि मदीने का कौन सा ऐसा बच्चा था, मदीने की कौन सी ऐसी औरत थी, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स था जो रो नहीं रहा। आज उमर रुखसत हो गया है, आज उमर रुखसत हो गया है जिसकी आवाज से, जिसकी कलम से मिस्र और कैसर के बादशाह कांप जाया करते थे, जिसकी आवाज और जिसकी दहाड़ से लोग कांप जाया करते थे। आज वो उमर रुखसत
رخصت ہو گیا, وہ عدل و انصاف کا تاجدار رخصت ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے لوگ رو رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف کے اندر کون سا ایسا گھر نہیں تھا جس دن عمر رخصت ہوئے اس دن اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہو, بلکہ ہر ایک بچہ رو رہا ہے, ہر ایک عورت رو رہی ہے, ہر ایک جوان رو رہا ہے, صحابہ کرام رو رہے ہیں, اس لیے کہ آج کوئی اور رخصت نہیں ہوا. آج جو ہے عدل و انصاف کا تاجور رخصت ہو گیا ہے, آج عمر رخصت ہو گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ان سب کے ساتھ رونے والا ایک اور تھا. کون تھا رونے والا؟ کون تھا ذرا رونے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے, وہ کون تھا رونے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے, اور جبرائیل آنے کے بعد مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن عمر رخصت ہوں گے اس دن اسلام روئے گا. جس دن عمر رخصت ہوں گے اس دن اسلام روئے گا. اس لیے کہ جب تک عمر ہے فتنوں کا دروازہ بند ہے, جب تک عمر ہے عدل و انصاف قائم ہے, جب تک عمر ہے کسی کو اسلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت اور ہمت اور طاقت نہیں ہے. لیکن جس دن عمر رخصت ہوگا اس دن اسلام روئے گا. بے شک اس دن اسلام بھی رویا تھا. آج بھی جہاں ظلم ہوتا ہے تو عمر یاد آتا ہے. آج بھی جہاں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, مظلوم کی آواز آتی ہے, تو عمر یاد آتا ہے. آج بھی سلطنت اسلامیہ کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو عمر یاد آتا ہے. آج بھی عمر یاد آتا ہے. وہ عمر کہ جس نے پوری طاقت و ہمت و بہادری اور شجاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کا بھی ساتھ دیا, اسلام کا بھی ساتھ دیا, مسلمانوں کا بھی ساتھ دیا, خلافت کے امور کو بھی انجام دیا, عدل و انصاف بھی قائم کیا, سادگی بھی اختیار کی, ساری چیزیں قائم کر کے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام, محرم کی 1 تاریخ تھی, اور سن 24 ہجری کو سیدنا عمر فاروق اعظم 63 سال کی عمر میں, حضور کی عمر بھی 63 سال, ابو بکر کی عمر بھی 63 سال, عمر کی عمر بھی 63 سال, اور 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے جام شہادت نوش کیا. 10 سال 6 مہینے کچھ دن آپ نے خلافت کی امور انجام دی. آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جا کر اماں عائشہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ جو حضور کے بغل میں ایک اور جگہ ہے, کیا میں اس جگہ دفن ہونے کی عمر اجازت مانگتا ہے, کیا عمر کو اجازت ہے؟ اماں عائشہ کے پاس لوگ گئے, کہا کہ عمر جو ہے اپنے دوستوں کے پاس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. حضور بھی دوست, ابو بکر بھی دوست, تو ابو بکر کے پاس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اماں عائشہ نے فرمایا بے شک میں نے وہ جگہ اپنے لیے مقرر کر رکھی تھی, اس لیے کہ وہ میرا حجرہ تھا, میں نے اپنے لیے وہ جگہ مقرر کر رکھی تھی. لیکن آج عائشہ اپنی ذات میں عمر کو ترجیح دیتی ہے. جاؤ کہہ دو عمر سے کہ اماں عائشہ نے تمہیں حضور اور ابو بکر کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت دے دی. جنازہ پڑھایا گیا, اور آج بھی ابو بکر اور عمر اور حضور ایک ساتھ مدفون ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک بالکل ثابت ہوئی. حضور ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑ کر آئے, مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا میرے صحابہ دیکھ لو, کل قیامت کے دن ہم ایسے ہی ساتھ اٹھیں گے, کل قیامت کے دن ایسے ہی ساتھ اٹھیں گے. اور ذرا ایک اور فضیلت سماعت فرمائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن عمر کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے عمر سے مصافحہ فرمائے گا, عمر سے مصافحہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا